ॐ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। ॐ छुंसः पूर्वा भाद्रपदनक्षत्रे मीनराशौ जातानां श्रीविदितात्मानन्दसरस्वती यतीन्द्राणां पालय पालय मृत्योर्मोचय मोचय रोगान्नाशय नाशय आयुर्वर्धय वर्धय। सहजम् ॐ उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ॐ जुं सः पूर्वा भाद्रपदनक्षत्रे मीनराशौ जातानां श्रीविदितात्मानन्दसरस्वती यतीन्द्राणां पालय पालय मृत्युर्मोचय मोचय रोगान्नाशय नाशय आयुर्वर्धय वर्धय सहजम् ॐ उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ॐ जुं सः पूर्वा भाद्रपदनक्षत्रे मीनराशौ जातानां श्रीविदितात्मानन्दसरस्वती यतीन्द्राणां पालय पालय मृत्योर्मोचय मोचय रोगान्नाशय नाशय आयुर्वर्धय वर्धय सहजम् ॐ उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यतदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामस्समुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियवीशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः આપણે 3 ને 3 6 ને 3 9 ને 3 12 ને 3 15 ને 3 18 શ્લોકની અંદર આપણે જોયું કે જ્ઞાન પણ સાત્વિક રાજસિક તામસ કર્મ પણ 3 ગુણવાળું કર્તા પણ 3 ગુણવાળા બુદ્ધિ પણ 3 ગુણવાળી ધૃતિ 3 ગુણવાળી અને સુખમ પણ ત્રિગુણમ 3 ગુણવાળું હોય છે અને છેલ્લું જે આપણે જોયું એ સુખમ લાસ્ટ વીકની અંદર કે સુખમ કેટલું હોય તો કે 3 ગુણવાળું એમાં ભગવાને સાત્વિક સુખ કોને કહેવાય એટલે ભગવાને લખ્યું હતું કે જે સુખ જે એક્સપિરિયન્સ કે જે અનુભવ જે આપણે કરીએ યત્તદ અગ્રે વિષમિવ જે અત્યંત કડવો હોય શરૂઆતની અંદર યત્તદ અગ્રે જે વસ્તુ છે શરૂઆતની અંદર અત્યંત કડવી લાગે પરિણામે પણ જ્યારે એનું રિઝલ્ટ આવે ત્યારે અમૃતોપમ એનું રિઝલ્ટ કેવું છે તો કે મીઠામત જેવું સપોઝ બધા એમ કે ચૈત્ર મહિનાની અંદર કડવો લીમડો પીવું ઘણા પીવે છે અને અમે પીએ જાવ પણ અત્યારે કેવું છે તો કે વિષમીય પણ એ હંમેશા શરીરની અંદર શું કરે તો કે સારું જ કરે એટલે ઘણી બધી ડિસિપ્લિન છે ઘણું બધું છે શરૂઆતમાં આપણને કડવું ઝેર જેવું લાગે પણ છેલ્લે એનું ફળ કેવું હોય હંમેશા તો કે સારું જ એમાંથી જે સુખ ઉત્પન્ન થાય તત સુખમ સાત્વિકમ પ્રોક્તમ એ સુખ કેવું છે તો કે એને સાત્વિકમ કહેવાય અને આત્મબુદ્ધિ પ્રસાદ જ
એ સુખમ છે એ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયેલું છે? તો કે આત્મબુદ્ધિની પ્રસન્નતામાંથી જમ એટલે કે જન્મેલું. અને આપણે આત્મબુદ્ધિ પ્રસાદ જમના શંકરાચાર્ય જે બે મીનિંગ કે અર્થ આપ્યા હતા. આત્મબુદ્ધિનો અર્થ થાય કે આપણી પોતાની બુદ્ધિ. પણ એ બુદ્ધિ કેવી હોય છે? તો કે નિર્મળ સ્વચ્છ પાણીના જેવી. એ સ્વચ્છ પાણી જેવી બુદ્ધિની અંદર જે પ્રસન્નતા ઉત્પન્ન થાય છે, એ પ્રસન્નતાથી ઉત્પન્ન થયેલું સુખ કેવું છે? તો કે સાત્વિકમ. ત્યાં એક આત્મબુદ્ધિનો અર્થ થાય પોતાની બુદ્ધિ હોય એ નિર્મળ જળ જેવી. અને બીજો આત્મબુદ્ધિનો અર્થ શંકરાચાર્યજીએ કર્યો હતો કે આત્મબુદ્ધિનો અર્થ થાય આત્મજ્ઞાનથી આપણામાં રહેલી બુદ્ધિ. અને એ બુદ્ધિ છે હંમેશા કેવી હોય? તો કે પ્રસન્નતા વાળી જ હોય. અને એ પ્રસન્નતામાંથી જમ એટલે કે જે જન્મે છે એ સુખ હંમેશા કેવું હોય છે? તો કે સાત્વિક. એ 37મા શ્લોકની અંદર આપણે જોયું. 38મો શ્લોક ભગવાને કીધું કે જે સુખ વિષય અને ઇન્દ્રિયોના સંયોગથી ઉત્પન્ન થાય છે. બહારનો વિષય જોયો અને એના કોન્ટેક્ટમાં ઇન્દ્રિય આવી અને એના ભેગા થવાથી જે સુખ ઉત્પન્ન થાય એ શરૂઆતની અંદર કેવું હોય? તો આપણને એમ લાગે કે બહુ મીઠું છે, અમૃતોપમ, અત્યંત મીઠું લાગે. પણ પરિણામે એનું આપણે સેવન કર્યા જ કરીએ તો એ કેવું છે? તો કે વિષમી. એટલે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે એ અમુક સમય પછી ખરાબ થઈ જાય છે. એનું કારણ કયું છે? તો કે આ છે કે વધારે પડતો ઉપયોગ એ હંમેશા પરિણામ કેવું આપે? તો કે વિષમી. અને એ જ્યારે એ શરૂઆતની અંદર જે સુખ આપે એ સુખનું નામ કેવું છે? તો કે રાજ સંસ્કૃતમ. પછી 39 શ્લોકની અંદર તામસ સુખ કોને કહેવાય? એટલે ભગવાને કીધું જે શરૂઆતમાં પણ અને જે પૂરું થાય ત્યારે પણ એ સુખ કેવું છે? તો કે આપણા બુદ્ધિને વિચલિત કરે એવું, કે આપણા બુદ્ધિની અંદર સારા નિર્ણય ન લઈ શકાય એવું. આત્મનઃ મોહનમ સુખમ. આત્મનઃ એટલે કે પોતાની, સુખમ એટલે કે સુખ, મોહનમનો અર્થ થાય જેમાં આપણે સાચા નિર્ણયો ન લઈ શકીએ. એમાંથી જે સુખ ઉત્પન્ન થાય એ સુખ કેવું છે? તો કે તામસ. આપેલું સપોઝ ધૃતરાષ્ટ્રે નિયમ એટલે નક્કી કર્યું કે હું પરમિશન આપીશ કૌરવોને કે એ યુદ્ધ લડે. તો કહેવાય ને કે મહાભારતના યુદ્ધની શરૂઆત થઈ ત્યારે બધા આનંદમાં જ હતા. કૌરવની બધી આખી કહેવાય ને પાર્ટી હતી. પણ એ સુખ કેવું છે? તો કે એની વિવેક શક્તિ છીનવાઈ ગઈ હતી એટલે આનંદમાં હતા. ધર્મ અધર્મ અને પછી અનુબંધે જ. અને જ્યારે આખું પ્રોસેસ પૂરી થઈ મહાભારત, ત્યારે પણ એ સુખ છે ઇવન પાંડવોને પ્રાપ્ત થયું વિજયનું, એ સુખ પણ કેવું છે? તો કે એને આનંદ ન આપી શકે. અને આ લોકોનો તો ધૃતરાષ્ટ્ર તો પ્રશ્ન જ નહોતો. એટલે કે હંમેશા શરૂઆત અને છેલ્લા અંદર જે આપણી બુદ્ધિને કન્ફ્યુઝ કરે, આપણી બુદ્ધિને વિવેક શક્તિ ના આપે, એવા બધા સુખને કેવું કહેવાય? તો કે તામસ. પ્લસ ભગવાને કીધું નિદ્રાને કારણે પ્રાપ્ત થતું, ઉત્થમનો અર્થ થાય ઉત્પન્ન થતું. નિદ્રયા ઉત્થિતમ, આલસ્ય ઉત્થિતમ, આળસને કારણે ઉત્પન્ન થતું. અને પ્રમાદેન ઉત્થિતમ, આપણી નિગ્લિજન્સ કે બેદરકારીને લીધે જે ઉત્પન્ન થાય છે એ બધાને કેવું કહેવાય? તો કે તામસમ સમુદાહૃત. એ બધાને તામસ સુખ કહેવાય. એ આપણે જોયું હતું. અને છેલ્લે ભગવાન પછી કેટલું કે સત્વ રજસ ને તમસ. એટલે 40મા શ્લોકની અંદર ભગવાને કીધું લખ્યું કે સત્વમ એક વર્ડ છે કે શબ્દ છે સત્વમ. સત્વમનો અર્થ થાય જડ અને ચેતન. એને કીધું કે સત્વમ કઈ જગ્યાએ છે? તો કે પૃથ્વીવ્યામ. પૃથ્વીની અંદર જે પણ જડ અને ચેતન છે, એટલે કે બધી 84 લાખ યોની આવી ગઈ અને બધા જ પદાર્થો આવી ગયા. એટલે કે પૃથ્વીવ્યામ સત્વમ દિવી ચ સત્વમ. દિવીનો અર્થ થાય સ્વર્ગની અંદર પણ જડ ચેતન હશે જ ને. એમાં પણ દેવતાઓ છે, બ્રાહ્મણો છે, અપ્સરાઓ છે,
એટલે કે દિવ્યની અંદર પણ યત સત્વ, ઇવન દેવેશુ, આપણે બધા દેવતાઓનો જે હંમેશા ઉલ્લેખ થાય છે, એ દેવેશુ યત સત્વમ, જે જળ અને ચેતન, જે દેવતાઓની અંદર શરીર છે કે એની અંદરનું છે, એ બધા જ પણ કેવા છે તો કે પ્રકૃતિ જેહી ત્રિભિહિ ગુણેહિ મુક્તમ ન અસ્તિ. એટલે કે પૃથ્વીમાં રહેલા જળ ચેતન, સ્વર્ગમાં રહેલા જળ ચેતન, દેવતાઓમાં રહેલા જળ ચેતન, એ પ્રકૃતિ દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા એ ભિહિ એટલે કે આ ત્રણ વડે, અને કયા છે તો કે ત્રિભિહિ ગુણેહિ, આ ત્રણ ગુણ વડે મુક્તમ ન તદસ્તિ, કોઈ પણ વ્યક્તિ આ જગતની અંદર ત્રણ ગુણથી અલગ ન રહી શકે. ત્રણ ગુણમાં જ એને જીવન વિતાવવું પડે એવી ભગવાને સ્પષ્ટતા કરી. એ સ્પષ્ટતા કર્યા પછી અહીંયા ખરેખર એ સત્વ રજસ વાળો ટોપિક છે પૂરો થયો. એટલે કે આ 6 વસ્તુની અંદર ભગવાને સત્વ રજસ તમો ગુણનું ડિસ્કશન કર્યું. હવે પછીનો ટોપિક છે કે આપણા સમાજની અંદર, હિન્દુ સંસ્કૃતિની અંદર ચાર, આપણે કહેવાય ને કે 4 પ્રકારના ભગવાને જાતિ આપી છે: બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વિષમ, શુદ્રાણામ. હવે એ ચારે ચાર જે જાતિ છે એની પણ કર્માણી પ્રવિભક્તાની, એમાં પણ કર્મો છે એનું પણ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે. બ્રાહ્મણોએ કેવું કર્મ કરવું, ક્ષત્રિયો કેવું કર્મ કરવું, વિષામ એટલે કે વૈશ્યએ કેવું કર્મ કરવું, અને ઇવન શુદ્રાણામ એટલે કે શુદ્રોએ કેવું કર્મ કરવું, એ બધું જ કેવું છે એટલે સ્વભાવ પ્રભવૈહિ ગુણૈહિ. એટલે કે જે કર્મોનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવામાં આવ્યું છે એ કયા બેઝ ઉપર આપ્યું છે? એટલે કીધું કે સ્વભાવ પ્રભવૈ ગુણૈહિ, આપણા પોતાના સ્વભાવથી ઉત્પન્ન થયેલા ગુણો વડે કર્માણી વિભક્તાની. એટલે કે માણસો માને છે કે બાય બર્થ બધા બ્રાહ્મણ હોય, તો એવું નથી. બાય બર્થ ક્ષત્રિય, વૈશ્ય કે શુદ્ર હોય એવું નથી. બધા જ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્યનું ડિવિઝન કયા બેઝ ઉપર છે તો કે સ્વભાવ પ્રભવૈ ગુણેહિ કર્માણી પ્રવિભક્તાની. આ એનું કહેવાય ને કે એનો ટૂંકમાં સાર છે. પણ આ 2 શ્લોક વચ્ચે આજે ગુણનું બધું વર્ણન કર્યું, એ પછી આજે બ્રાહ્મણો છે એની વચ્ચે શંકરાચાર્યજીએ સારું ભાષ્ય લખ્યું છે, બહુ સરસ. અને આપણે એ જોતા હતા, ખરેખર આપણે ત્યાં પહોંચ્યા હતા એ ભાષ્યમનો. અને ખરેખર જોવા જાય તો 18મા અધ્યાયનું ભાષ્યમ જે ધ બેસ્ટ, કારણ કે ઉપસંહાર છે, આખા ગીતાનો ઉપસંહાર છે. આપણે પેલું જોયું હતું, પણ છતાં પેલો ફકરો છે શંકરાચાર્યજીએ લખ્યો કે સર્વ સંસાર ક્રિયાકારક ફલલક્ષણ સત્વ રજસ્તમો ગુણાત્મક અવિદ્યા પરિકલ્પિત સમૂલ અનર્થ ઉક્ત વૃક્ષ રૂપકલ્પનયા ચ ઉક્ત. પણ ખરેખર છે આ સુધી જોવાનું. પેલું વાક્ય છે સર્વ સંસાર, આખી દુનિયા, આપણે જેમાં રહીએ છીએ, આખો સંસાર છે એ કેવો છે? અને કીધું કે ક્રિયા કારક ફલ લક્ષણ. આપણને કોઈ વસ્તુ જોતી હોય, કોઈ ફળ જોતું હોય, એના માટે થઈને આપણે કર્મ કરીએ. આપણે જે કર્મ કરીએ એને નામ આપવામાં આવ્યું છે ટેકનિકલી કારક. અને જે કારક કર્મ કરે એનું આપણને શું મળે તો કે ફળ મળે. કે દુનિયામાં બધા જ માણસો કેવા છે તો કે ક્રિયા કરવા માટે થઈ, ખરેખર તો રિઝલ્ટ માટે થઈ એ ક્રિયા કરે એટલે પોતે કારક થયા, અને એનું એને શું મળે તો કે રિઝલ્ટ મળે, ફળ મળે. એનું નામ શું છે તો કે સંસાર. આપણે જેવા થોડાક સમજણા થયા, એને બાળકો હોય એને પણ આપણે એમ જ કહીએ, નાના છોકરા હોય એટલે આપણે કે બરાબર ભણજે હો, આપણે સારા માર્ક લેવાના છે, એને કહેવાય ફળનું ધ્યાન રાખ્યું. હવે એના માટે થઈને એને ભણવું પડે. ભણવું છે એને શું કહેવાય તો કે ક્રિયા. અને જે ભણવા વાળું બાળક છે એને કહેવાય કારક. ત્યારથી આપણે હંમેશા કારક
પછી ક્રિયા અને ફલ, કારક, ક્રિયા અને ફળ, એવી રીતે આખું જીવન છે આપણું છે એ શું છે તો કે સતત ચાલે છે. અને ભગવાન કહે છે કે સંસાર પાછો કેવો છે તો કે સત્વ, રજઃ, તમઃ, ગુણાત્મક. સર્વ સંસાર, આ બધા સર્વ સંસારના કેવા છે તો કે એડજેક્ટિવ્સ છે. એના બધા એડજેક્ટિવનું ગુજરાતી શું વિશેષણ છે. આખો સંસાર કેવો છે તો કે 3 સ્વભાવનો, રજોગુણ, તમોગુણ ને સત્વગુણ વાળો. આખો સંસાર છે કેવો છે તો કે અવિદ્યા પરિકલ્પિત. અજ્ઞાનને કારણે આપણે આખા જગતને કેવો માન્યો છે તો કે સત્ય. એ સત્ય માનવું એને કહેવાય પરિકલ્પિત. શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ ખરેખર સંસાર છે, પણ આપણે જેને સત્યતા આપીએ છીએ એટલે કે આપણી કલ્પના છે. અને કલ્પના કોને લીધે છે તો કે અજ્ઞાનને. એવો આખો સંસાર છે એ ખરેખર કેવો છે તો કે સમૂલ અનર્થ ઉક્ત. મૂળ સહિત, એના કારણ સહિત આખો સંસાર છે કેવું છે તો કે અનર્થનું મૂળ. કોઈ પણ વ્યક્તિ છે આ જગતની અંદર 100% સુખી ન જ હોઈ શકે. એ અનર્થનું મૂળ છે આખો સંસાર. એ ઉક્ત 15મા અધ્યાયમાં કીધું. સતત ભગવાન આખા ગીતામાં આ જ કીધા કરે છે કે આખો સંસાર કેવો છે તો કે અનર્થનું મૂળ. અને પ્લસ આખા સંસારનું વર્ણન ભગવાને ક્યાં કર્યું છે તો કે વૃક્ષ રૂપ કલ્પનયા. 15મા અધ્યાયમાં સંસારનું વૃક્ષ એવી કલ્પના કરી અને એમાં ઉર્ધ્વ મૂલ મદ શાખમ કરીને આખું સંસારનું વર્ણન કર્યું. એટલે કે એવી રીતે ભગવાનને સંસારનું વર્ણન જ્યારે ટાઈમ મળ્યો ત્યારે ગીતામાં કરવામાં આવ્યું છે, એવું શંકરાચાર્યજી કીધું. હવે એ સંસારમાંથી છૂટવું હોય તો શું કરવું જોઈએ? એટલે બીજા ફકરામાં શંકરાચાર્યજી કીધું તમચ સંસારમ ચ, એ સંસારને અસંગ શસ્ત્રેણ દ્રઢેન છિત્વા તતઃ પદમ તત્પરિમાર્ગિતવ્યમ ઇતિ ચ ઉક્તમ. ભગવાને પહેલા કીધું કે સંસાર અનર્થનું મૂળ છે, પણ પ્લસ એ સંસાર વૃક્ષને કાપવું હોય તો કયું હથિયાર છે જેનાથી આપણે સંસારને કાપી શકીએ કે તોડી શકીએ? તો એ હથિયારનું નામ છે અસંગ શસ્ત્રેણ, અસંગતા રૂપી શસ્ત્ર. ક્યાંય પણ જો આપણે ઇન્વોલ્વ ન થાય તો આ જગત છે એ હોવા છતાં જગતની અંદર આપણે કેવા રહીએ છીએ તો કે જેવી રીતે કમળનું પાન છે, પાણીમાં રહેવા છતાં પાણીથી કેવું છે તો કે અસ્પર્શ, પાણી એને સ્પર્શી ન શકે, એને કહેવાય અસંગતા. એવી રીતે જો વ્યક્તિ છે એ અસંગતા કેળવે તો સંસાર વૃક્ષ છે કેવું થઈ જાય તો કે કાપીને છીતવા, તો સંસાર વૃક્ષ છે કપાઈ જાય. અને પ્લસ પછી માણસોએ શું કરવું જોઈએ તો કે પદહ તત પરિમાર્ગિતવ્ય. ખરેખર આખા સંસારનું કારણ શું છે, એ સ્થાન કયું છે, એ જાણવા માટે એને સતત ઇન્ક્વાયરી કરવી જોઈએ. આપણે ઘણી વાર જે નથી પૂછતા કે બસ ક્યાં મળે કે ભાઈ ટ્રેન કેટલા વાગે, એને કે પરિમાર્ગણ પૂછવું. એવી રીતે ખરેખર હું કોણ છું, ઈશ્વર કોણ છે, આખો સંસારને આપણે આટલું મહત્વ આપીએ છીએ, સંસાર શું છે એ જાણવા માટે આપણે સતત જે તમે શ્રવણ મનન કે નિધિધ્યાસન કરો છો એને કહેવાય પરિમાર્ગિતવ્ય. ટુ બી ઇન્ક્વાયર્ડ, કરવું જ જોઈએ, એનું શું છે જાણવું જ જોઈએ. ઇતિ ચ ઉક્તમ, એ પણ ભગવાને 15મા અધ્યાયમાં કહી દીધું છે. ઉક્તમ ઇટ ઇઝ ઓલરેડી ટોલ્ડ, એ કહેવાય ગયું છે. તો જ્યારે સંસારનું બહુ વર્ણન કર્યું કે ત્રિગુણાત્મક છે, એનાથી છૂટાય નહીં, એટલે શંકરાચાર્યજી લખ્યું 3જા ફકરાની અંદર તત્ર ચ સર્વસ્ય. જ્યારે પણ ગીતાની અંદર સંસારનો આમ કહેવાય ને ઉલ્લેખ થયો છે ત્યારે એને કીધું કે સંસાર કેવો છે તો કે ત્રિગુણ આત્મકત્વાત, એ 3 ગુણનો હોવાને કારણે, આત્મક એટલે કે સ્વરૂપ, ત્રિગુણ 3 ગુણના સ્વરૂપનો હોવાને કારણે સંસાર કારણ નિવૃત્તિ અનુપપત્તુ,
આપણે સંસારમાંથી નિવૃત્ત થઈ જાય કે સંસારમાંથી છૂટી જાય એવું માણસોને એમ લાગે છે કે કેવું છે, તો કે અનુપપત્તો. એ શક્ય નથી લાગતું. અનુપપત્તો ઇટ ઇઝ સીમ ટુ બી ડિફિકલ્ટ. એ અઘરું લાગે છે. પ્રાપ્તાયમ સત્યામ, એટલે કે જ્યારે એવું માણસોને લાગે કે સંસારમાંથી છૂટવું, સંસારના કારણમાંથી નિવૃત્તિ, અનુપપત્તો અઘરું લાગે છે, ત્યારે યથા તન નિવૃત્તિ સ્યાત તથા વક્તવ્ય. તો પછી સંસારમાંથી છૂટવું કેમ એ પણ બોલવું જોઈએ ને. આખો વખત એમ જ કીધા કરે સંસાર આવો છે, સંસાર આવો, પણ સંસારમાંથી છૂટવું કેમ એ પણ વક્તવ્ય. વક્તવ્યનો અર્થ થાય એ પણ કહેવું જ જોઈએ. કર્તવ્યમ કરવું જ જોઈએ. એવી રીતે કેમ છૂટવું જોઈએ સંસારમાંથી એ પણ કરવું જોઈએ. અને કેવી રીતે છૂટે એટલે કીધું કે આ જ ગીતાનો શું છે તો કે ગોલ છે. સર્વઃ ચ ગીતાશાસ્ત્રાર્થઃ ઉપસંહર્તવ્યઃ. સર્વઃ ગીતાશાસ્ત્ર અર્થઃ, આખે આખા ગીતાના શાસ્ત્રનો અર્થ. અહીંયા ઉપસંહાર છે એ કરવો જ જોઈએ. એની સમરી, એનો ઉપસંહાર છે એ કરવો જ જોઈએ. અને એતાવાન એવચ, આ જ છે એ સર્વ વેદ સ્મૃતિ અર્થ. આખે આખા સર્વ વેદ અને સર્વ સ્મૃતિ ગ્રંથ, 18 પુરાણ, રામાયણ, મહાભારત, એ બધાને કહેવાય સ્મૃતિ ગ્રંથ. એ બધા છે એ સર્વ વેદ સ્મૃતિ અર્થ એ માણસોને કરવો જ જોઈએ. અને એના માટે થઈ પુરુષાર્થમ ઇચ્છદ્ભિ, એવા ઘણા વ્યક્તિઓ છે એને સંસારમાં રસ નથી, એને સંસારમાંથી છૂટવું છે, તો એને કહેવાય પુરુષાર્થમ ઇચ્છદ્ભિ, જે છેલ્લો પુરુષાર્થ છે કે મોક્ષ પુરુષાર્થ ઈચ્છે છે એ લોકો માટે. અનુષ્ઠેય, આ જે છે ગીતામાં જે કીધું છે કેવી રીતે છૂટાય એનું અનુષ્ઠાન કરવું જ જોઈએ. હવે કેવા લોકો કઈ પ્રકારનું અનુષ્ઠાન કરે? કારણ કે ધારો કે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે હંમેશા દોડ કરતી હોય, કામની અંદર હંમેશા મચી પડતી હોય, એને એમ કહેવામાં આવે કે ભાઈ તમે 9 દિવસ આંખું બંધ કરીને બેસી જાઓ, બીજું કાંઈ કરવાનું નથી, તો એ વ્યક્તિ ન બેસી શકે. એવી જ રીતે જે આખો દી બેઠી જ રહેતી હોય અને ભગવાનનો જપ કરતી હોય, એને એમ કહેવાય કે હવે તમે જઈને ગામમાં જઈને આટલું કામ પૂરું કરી આવો, તો એ લોકો ન કરી શકે. કારણ કે બધાના મનની ક્વોલિટી, ગુણધર્મો છે એ જુદા હોય છે. એટલે એ બેઝ ઉપર ભગવાને શું કીધું છે તો કે 4 ભાગ પાડ્યા છે. અને કયા? તો જે મેં કીધું તો ઓલો શ્લોક છે એ અનુષ્ઠેયઃ ઇતિ એવમ અર્થઃ ચ બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વિષામ ઇત્યાદિ આરભ્યતે. આને ધ્યાનમાં રાખીને ભગવાને બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વિષામ એ બધાનો કોણ છે અને એ બધાના ગુણધર્મો ક્યાં છે. બ્રાહ્મણ કેવું, કોને આપણે બ્રાહ્મણ કહીએ તો કે જે શાંત હોય. પછી એ જાતિ તહની જરૂરત નથી. જે મનથી શાંત હોય, જે પોતાના ઇન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખી શકતા હોય, તો એને કેવું કહેવાય તો કે બ્રાહ્મણ. ઇત્યાદિ આરભ્યતે, એટલે કે હવે પછીના શ્લોકની અંદર એ બધું ભગવાન છે એ સમજાવશે. હવે આ આપણે શ્લોક જોઈએ એ પહેલા આમાં લખ્યું જ છે, પણ આપણે 4થા અધ્યાયની અંદર એક વસ્તુ જોઈ હતી કે બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય શૂદ્ર એ કેવા છે તો કે ગુણ કર્મતઃ વિભાગતઃ. એના આપણે ભાગ ભગવાને શાસ્ત્રે કેવી રીતે પાડ્યા છે તો કે જન્મ સાથે નહીં. આ ક્ષત્રિય છે ને બ્રાહ્મણ છે બાય બર્થ નથી કોઈ, શાસ્ત્ર પ્રમાણે, પણ ક્યાં બેઝ ઉપર છે તો કે એના ગુણ કેવા છે, એના કર્મ કેવા છે. એટલે આપણે ત્યારે જોયું હતું અને મેં ઘણી વાર કીધું એ છે, પણ છતાં એકવાર તમારા માટે ફરીવાર, પછી આપણે એ પેલામાં જઈએ. ગુણ બ્રાહ્મણનો અર્થ થાય જે સત્વ રજસ તમસ ના બેઝ ઉપર
આપણે બ્રાહ્મણ કોને કહીએ? ત્યારે આપણે જોયું હતું કે જેની અંદર સત્વ છે, સત્વ ગુણ છે મેક્સિમમ હોય, પ્રીડોમિનન્ટ અર્થ થાય મેક્સિમમ. રજસ છે, રજોગુણ છે એ ઓછો હોય અને તમસ સૌથી ઓછો. એને કેવા કહેવાય? તો કે ગુણ બ્રાહ્મણ. અને એના સ્વભાવ કેવો હોય, એના લક્ષણો કેવા હોય? તો કે એ ટ્રાન્ક્વિલ નો અર્થ થાય અત્યંત શાંત હોય, એનું મન અત્યંત શાંત હોય, એ બુદ્ધિશાળી હોય, એને ભણવાની નવું નવું જાણવાની ઈચ્છા થતી હોય, બુદ્ધિશાળી હોય અને રેડી ટુ લર્ન, એ હંમેશા કોઈ પણ વસ્તુ ભણવા માટે હંમેશા તૈયાર. અને જે શાંતિથી બેસીને ધ્યાન કરી શકતું હોય એને કેવા કહેવાય? તો કે ગુણ બ્રાહ્મણ. અને એ દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણામાં હોય તો, એવું નથી કે ભારતમાં જન્મેલા ને બ્રાહ્મણ થવાનો અધિકાર છે, એવું નથી. જેનામાં આ ક્વોલિટી હોય, એટલે કે ખરેખર જોવા જઈએ તો સાયન્ટિસ્ટ છે ને એ બધા બ્રાહ્મણ છે, ગમે કુળમાં હોય કે ગમે જગ્યાએ. આની અંદર શંકરાચાર્યજી જયારે આપણે ભાષ્યમ જોશું ને, એમાં શંકરાચાર્યજી એમ જ કીધું છે કે ગુણ બ્રાહ્મણની અંદર માત્ર રજોગુણ હોય. પણ ખરેખર જયારે આપણે જોયું હતું ત્યારે એમાં એવું જ લખ્યું હતું કે સત્વ છે મેક્સિમમ હોય. કારણ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ ક્યારે પણ એક જ ગુણ વગર એક ગુણ રાખીને ના રહી શકે. ગમે એવો સાત્વિક બ્રાહ્મણ હોય ને, પણ એ રાતે ઊંઘતા જ હોય, તો ઊંઘ માટે એને તમસ જોઈએ જ. ગમે એવો સાત્વિક બ્રાહ્મણ હોય પણ એ છતાં યજ્ઞ કર્મ કે કાંઈક તો કરતા જ હોય ને, ક્રિયા કરે છે, તો એ ક્રિયા માટે એની માટે રજોગુણ જોઈએ જ. પણ રજોગુણ ને તમોગુણ કેવા હોય? તો કે લિસ્ટ ઓછા હોય, પણ હોય તો ખરા જ. તો આવી વ્યક્તિને કેવા કહેવાય? તો કે ગુણ બ્રાહ્મણ. પછી ગુણ ક્ષત્રિય કોને કહેવાય? ત્યાં એવું લખ્યું હતું કે રજોગુણ છે મેક્સિમમ હોય, જેની અંદર રજોગુણ છે સૌથી વધારે હોય, સત્વ ગુણ છે એ બચલો હોય, અને તમસ છે એ સૌથી ઓછો હોય. એટલે કે ગુણ ક્ષત્રિયની અંદર રજોગુણ છે પ્રીડોમિનન્ટ, સૌથી મેક્સિમમ હોય, પણ એની પાછળ એની બેકવાય એને સપોર્ટ આપવા વાળો ગુણ કયો છે? તો કે સત્વગુણ. એટલે એ વ્યક્તિ છે ને, એટલે ક્ષત્રિયો છે ને એ બહુ સ્વાર્થી ઓછી હોય. પેલાના રાજાઓ ખરેખર સારા રાજાઓ હતા, એ પ્રજાનું હિત માટે જ કામ કરતા. અને તમસ છે સૌથી ઓછું. એટલે કે ગુણ ક્ષત્રિયનું ક્વોલિટી કે એના ગુણધર્મો ક્યાં છે? તો એ લખ્યું કે મેં લખ્યું છે કે એ અત્યંત એક્ટિવ હોય, હાઈલી કર્મ કરતા જ રહેતા હોય, પણ એના કર્મોમાં કેવું હોય? તો કે બિન સ્વાર્થી એક્ટિવિટી, પોતાનો પર્સનલ સ્વાર્થ નો. પેલા બધા જ રાજાઓ હતા, રાજાઓ પ્રજા માટે જ કામ કરતા. અત્યારે તો બધાને કહેવાય ને કે રાજકારણમાં ઉભું છે એનો મનસૂબો જુદો છે, પણ પેલાના હતા એ હંમેશા મદદ માટે જ હતા. એટલે એને કહેવાય કે એ બિનસ્વાર્થી. અને આવા માણસો છે એ કોઈ પણ દુનિયાના ખૂણામાં હોય તો એને કેવા કહેવાય? તો કે ગુણ ક્ષત્રિય. એવી રીતે ગુણ વૈશ્ય કોને કહેવાય? તો કે જેની અંદર રજોગુણ બહુ અત્યંત વધારે હોય. ખરેખર જોવા જાય તો ગુણ ક્ષત્રિય અને ગુણ વૈશ્યની અંદર ડિફરન્સ કયો છે? બેયની અંદર રજોગુણ છે એ સૌથી વધારે, પણ ક્ષત્રિયોનો રજોગુણ છે એને સપોર્ટ કોણે આપ્યો છે? તો કે સત્વગુણ. જ્યારે વૈશ્ય છે એને સપોર્ટ કોણે આપ્યો છે? તો કે તમોગુણ. અને એની અંદર સત્વ છે અત્યંત ઓછું છે વૈશ્યની અંદર. એટલે એ વ્યક્તિ છે એક્ટિવ બહુ હોય, સૌથી વધારે આપણે બધા કહેવાય ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ છે કે આ બધા છે હાઈલી એક્ટિવ હોય, પણ એમાં એ લોકો કેવા હોય છે? તો કે સ્વાર્થી. પ્રજાનું શું થાય ન જોયું, હું ખુશ, પરિવાર ખુશ, બીજા બધા જે થવું. કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ હોય એમાં એક જ વિચારે કે મને ફાયદો કયો, એવું જે વિચારવા વાળા છે એવા બધાને કેવા કહેવાય? તો કે ગુણ વૈશ્ય. દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણામાં હોય તો પણ એને ગુણ વૈશ્ય જ કહેવાય. પછીનું છે ગુણ શુદ્ર. એટલે ગુણ શુદ્ર કોને કહેવાય?
તો કે જેની અંદર તમો ગુણ છે એ મેક્સિમમ હોય, રજો ગુણ છે એ સેકન્ડ નંબર થી હોય, અને સત્વ ગુણ છે એ સૌથી ઓછો. એવી વ્યક્તિને કેવા કહેવાય? તો કે શુદ્ર. આવા લોકો છે ને એ પોતે રચનાત્મક કામ ન કરી શકે. તમો ગુણ પ્રીડોમિનન્ટ હોય, એટલે કે તમો ગુણ વધારે હોવાથી એ લોકો છે એ કામ બહુ કરે, પણ કેવું કરે? તો કે મશીનની જેમ. આપણે મશીનની અંદર ફિક્સ કરી દે તો એની મેળે કામ કર્યા જ કરે. એવી રીતે આપણે અમુક કામ ચીંધી દઈએ તે લોકો કર્યા કરે, પણ બીજું કઈ વિચારે નહીં. આમ કરવાથી આવું કરનાર આમ સારું થઈ જાય, એવું એ લોકો વિચારે નહીં. તો એવાને કેવા કહેવાય? તો કે ગુણ શુદ્ર. આટલું આ બધા ગુણતઃ ભેદ છે. હવે ભગવાન કહે છે કે કર્મતઃ. તો કર્મ એટલે કે ગુણ બ્રાહ્મણા હોય એવા કર્મ બ્રાહ્મણ કોને કહેવાય? એટલે ત્યારે આપણે જોયું હતું કે કર્મ બ્રાહ્મણા એને કહેવાય કે જે વ્યક્તિ રચનાત્મક કામ કરતી હોય, ક્રિએટિવિટી, જે વ્યક્તિને ખરેખર એજ્યુકેશનની અંદર રસ હોય, સ્વાર્થ વગર, જે લોકો રિસર્ચની અંદર નવી નવી કહેવાય ને ઇન્વેન્શન, શોધખોળ કરવામાં જેને રસ હોય, એ બધા કેમાં આવે? તો કે કર્મ બ્રાહ્મણ. એટલે મેં કીધું કે સાયન્ટિસ્ટ છે, જે રિસર્ચ કરે છે, ઇવન બધા કલાકારો છે, ગાયક કલાકારો છે, જે બધા છે કર્મ બ્રાહ્મણમાં આવે. પછી મેં લખ્યું કે ટીચિંગ, આધ્યાત્મિક ભણવાનું હોય કે આપણું ભૌતિક ભણાવવાનું હોય, પણ એ ભણાવવાનો જેને રસ હોય એ બધા કેમાં આવે? તો કે કર્મ બ્રાહ્મણ. અને એનું મેઇન કાર્ય કયું છે? કર્મ બ્રાહ્મણ એ આપણું સંસ્કૃતિ છે એને પ્રોટેક્ટ કરવાનું, એની રક્ષા કરવાનું, અને રક્ષા કરી એને મેન્ટેન કરવાનું. આપણું કલ્ચર, સપોઝ બ્રાહ્મણો ન હોત તો વેદો ન હોત, એનું જ્ઞાન ન હોત, બ્રાહ્મણો ન હોત તો કોઈ પણ પ્રકારનું આધ્યાત્મિક શિક્ષણ ન હોત, તો આપણી સંસ્કૃતિ ક્યાંથી ટકે? એટલે કે કર્મ બ્રાહ્મણનું ખરેખર એક્ટિવિટી કઈ છે? તો કે આપણી સંસ્કૃતિને રક્ષણ કરવાનું અને એને ટકાવવાનું કામ કોણ કરે? તો કે કર્મ બ્રાહ્મણ. અનનોઈંગલી, હું આમ છું, કર્મ બ્રાહ્મણ ખબર હોય, પણ એની રીતે એ લોકો કરતા હોય. પછી એવી જ રીતે ક્ષત્રિય, કર્મ ક્ષત્રિય કોને કહેવાય? તો કે જે એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં હોય, જેને હંમેશા કહેવાય ને કે બધા નિર્ણયો લેવામાં જે મહત્વના નિર્ણયો લેતા હોય, લો અને ઓર્ડર જે મેન્ટેન કરતા હોય, જે ડિફેન્સમાં હોય, આપણે આર્મી છે, આપણી જે સેનાઓ છે, એની અંદર જે હોય, જે આપણા સમાજની રક્ષણ કરતા હોય, અથવા ગવર્મેન્ટમાં જે બધા ખરેખર ગવર્મેન્ટ છે કે એના માટે જ, એના માટે જ. એટલે કે બધા વકીલો છે, બધી મિલિટરી ફોર્સ છે, પોલીસ છે, કોસ્ટગાર્ડ છે, એ બધા જ કેમાં આવે? તો કે કર્મ ક્ષત્રિય. આપણે નેવી બેઝ છે ભારત, એટલે પોરબંદર, એક કર્મ ક્ષત્રિય. કોસ્ટગાર્ડ છે, કર્મ ક્ષત્રિય. ઇવન બધા લોયર્સ છે, વકીલ છે, એ બધા જ ખરેખર જોવા જઈએ તો કર્મ ક્ષત્રિય છે. અને એનું કામ શું છે? ઇવન પોલીસ, એનું કામ છે કે આપણા સમાજનું રક્ષણ કરવાનું, પ્રોટેક્ટ સોસાયટી. જે આપણી સોસાયટીનું રક્ષણ કરતા હોય, કર્મ ક્ષત્રિય. કર્મ વૈશ્ય કોને કહેવાય? તો કે જે જાત જાતના બિઝનેસ કરતા હોય, એને કર્મ વૈશ્ય કહેવાય. પછી ખેડૂતો છે ને એ પણ કર્મ વૈશ્યમાં આવે. એગ્રીકલ્ચર, ખેતી કામ, ઇન્ડસ્ટ્રી છે મોટી મોટી, એ પણ કર્મ વૈશ્યમાં. ટ્રેડિંગ, જાત જાતના નવા વેપારો કરતા હોય, એ બધા કેમાં આવે? તો કે કર્મ વૈશ્યમાં. અને એ લોકોનું કામ કયું છે વૈશ્યનું? તો આપણી અર્થશાસ્ત્રને એ બેલેન્સ રાખે છે, ટુ મેન્ટેન અવર ઇકોનોમી. કર્મ વૈશ્યનું કામ કયું છે? તો કે આપણી ઇકોનોમીને બેલેન્સ કરવા. અને છેલ્લા છે ક્ષુદ્ર. તો ક્ષુદ્ર કોને કહેવાય? એટલે લખ્યું છે કે જે વ્યક્તિ બધી જ એક્ટિવિટી, પછી બ્રાહ્મણનું કર્મ હોય, ક્ષત્રિયોનું કર્મ હોય કે વૈશ્યનું કર્મ છે, એ બધાની અંદર જે મદદરૂપ. તમે જોજો યજ્ઞ ચાલતા હોય ને એમાં પણ હેલ્પફુલ બ્રાહ્મણો હોય જ. એ ચેન્ટિંગ ના કરતા હોય, મંત્ર ન બોલતા હોય, પણ સામાન લઈ આવી દેતા હોય.
જાત જાતના, એટલે કે બ્રાહ્મણ કર્મને જે સહાયભૂત હોય, ક્ષત્રિય વર્ગને જે સહાયભૂત હોય, વૈશ્ય વર્ગને જે સહાયભૂત કરે, એનું નામ કેવું છે? તો કે કર્મશુદ્ર. એકો એક ચારે ચાર બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શુદ્ર છે ને, એનાથી જ આખું એક સમાજનો પાયો ઘડે. એક પણ ન હોય ને, શુદ્ર એમ કહી દે કે અમે કામ નથી કરતા, તો આપણું શું? એવી જ રીતે બ્રાહ્મણો કે અમે કામ નથી કરતા. એટલે કે એના બેઝ ઉપર ચારે ચાર કહેવાય ને કે ધર્મના કેવા છે? તો કે પાયા છે. એ બેઝ ઉપર અત્યારે પાછું જે ચોથા અધ્યાયમાં કીધું તો એનો ઉપસંહાર ભગવાન હવે પાછો કેમાં કરે છે? તો કે આ અધ્યાયમાં 18મા અધ્યાયમાં 41મા શ્લોક. એટલે લખ્યું કે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વિષામ, શુદ્રામ, એટલે કે કર્મતઃ ગુણતઃ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય કર્મતઃ ગુણતઃ ક્ષત્રિય, વૈશ્ય કર્મતઃ ગુણતઃ શુદ્રાણામ કર્મતઃ ગુણતઃ. આ બધા છે એનું કર્માણી વિભક્તાની. આ ચારે ચાર જાતિઓ માટે કર્મ છે કેવા છે? તો કે પ્રવિભક્તાની, એને વહેંચવામાં આવ્યા છે. અને કયા બેઝ ઉપર? એટલે કીધું સ્વભાવ પ્રભવૈહી ગુણૈહી. પોતપોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે જે ગુણો હોય એ ગુણોના બેઝ ઉપર, પ્રભાવ એટલે કે ઉત્પન્ન થતા, સ્વભાવમાંથી ઉત્પન્ન થતા ગુણો વડે કર્માણી વિભક્તાની, કર્મો છે એને શું કરવામાં આવ્યા છે? એનું ડિવિઝન કરવામાં આવ્યું છે, એનું વિભાગીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. હવે શંકરાચાર્યજી કહે છે બ્રાહ્મણા ચ ક્ષત્રિયા ચ વિષહ ચ. એને કહેવાય બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વિષહ. કારણ કે ભગવાને એક નામ ત્રણેયમાં આવી ગયું હતું, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય. આને કહેવાય સમાસ, ભગવાન એને છૂટો પાડ્યો. તેષામ એને શું કહેવાય? તો કે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વિષામ. અને શુદ્રાણામ છે એ જુદું લખ્યું, શુદ્રાણામ ચ. હવે ભગવાનને શા માટે ચારે ચાર ને એક સાથે ન બોલ્યા ને જુદા રહે? કારણ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વિષામ એ એક શબ્દની અંદર ત્રણને ભેગા કર્યા. શુદ્ર છે એને કેવા રેખા? તો કે જુદા રેખા. એવું શું કામ કર્યું? એટલે શંકરાચાર્યજી સમજાવે છે. શુદ્રાણામ અસમાસકરણમ. આ શુદ્ર છે એને બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય સાથે ભેગા ન કર્યા. શું કામ? તો કે એક જાતિત્વે સતી અપી. ઇવન એ જાતિ તો ક્ષુદ્ર જાતિ છે, છતાં પણ એને બાકાત શું કામ રાખ્યા? એક શબ્દમાં શું કામ ભેગા ન કર્યા? એટલે લખ્યું કે વેદે અનઅધિકારા, એનો વેદમાં અધિકાર ન હોવાને કારણે. માણસોને પ્રશ્ન થાય કે વેદોમાં અધિકાર શું કામ નથી? પહેલા પણ મને એમ થતું હતું કે શુદ્ર છે એને બધામાં, પણ આ શુદ્ર છે એ બાય બર્થ નથી. આ શુદ્ર છે આપણે જોયા એ જાતિતઃ ગુણતઃ. એવા લોકોને વેદની અંદર અનધિકાર. હવે આવું શું કામ શંકરાચાર્યજી લખ્યું? અહીંયા આશ્રમમાં આવ્યા પછી અમારી આસપાસ એવા કેટલાય માણસોને અમે મળ્યા છે, એટલે અમારે આ બાજુ રહે છે, આપણે ત્યાં કામ પણ કરે છે. હવે એ લોકોની અંદર આપણે ગમે એવો ઇવન સામાન્ય શ્લોક પણ ભણાવવો હોય કોઈ પણ અહીંયા, એ પણ અત્યંત અઘરું છે. એનો અર્થ તો પછી વેદ તો કહેવાય ને કે બહુ દૂરમ. એટલે કે આ લોકો છે એની બુદ્ધિ છે એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં રુચિ જ નથી રાખતી. આપણે ગમે એટલું એને ભણાવીએ કે ગમે એટલું કરીએ, દે આર નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ. એટલે એવું નથી કે ભગવાને આવું શું કામ કર્યું, પણ શુદ્રનો અર્થ એ છે કે વન હુ આર નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન વેદાસ. કોઈ પણ પ્રકારના સ્ટડી. આ તો વેદનું શું સામાન્ય આપણે એકડો બગડો કરવો હોય ને તોય દે આર નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ. એવા બધા છે. એટલે એને શંકરાચાર્યજી લખ્યું કે વેદે અનધિકાર. પણ એવી જ રીતે જો તમને યાદ હોય
તો છાંદોગ્ય ઉપનિષદની અંદર એક સ્ટોરી આવી હતી. એ બાળકનું નામ ઉપપદ કે એવું કઈક હતું, ઉપમન્યુ. હા, ઉપમન્યુ નામ હતું. અને ઉપમન્યુ એમ જઈને એમ કીધું હતું ગુરુજીને કે હું શુદ્રનો છોકરો છું, મારે વેદ ભણવા છે. અને પછી એને કીધું કે તારા મમ્મીનું એટલે માતા પિતાનું નામ આપ, એવું છાંદોગ્ય ઉપનિષદની અંદર સ્ટોરી હતી. તો ઉપમન્યુએ કીધું કે મારી માં છે, પણ મને ખબર નથી કે મારા પિતા કોણ છે. ઇવન મારી માને પણ ખબર નથી કે મારા પિતા કોણ છે. એટલે એના તરત ગુરુજીએ કીધું કે તું સત્ય બોલજ, અને તે આજે તારો જન્મ કેવો છે એ છુપાયો નથી, તો તને વેદનો અધિકાર છે. એટલે કે એવું નથી કે ક્ષદ્રને વેદનો અધિકાર નથી, પણ એવા લોકોને વેદમાં રસ નથી. એને આપણે ઘણી વાર કહીએ કે ગમે એટલું આપણે પથ્થર ઉપર પાણી નાખીએ ને તો પથ્થર છે એ કોઈ દી પોચો ન થાય. એ રીતે અમુક માણસો છે એ કેવા છે તો કે આપણે એને ગમે એટલું ભણાવીએ છતાં પણ જેને રસ જ ન હોય તેમાં આપણે શું કામ માથા પચ્ચી કરીએ. એટલે શુદ્રો છે એ કેવા છે તો કે વેદે અનધિકારાત, એને ધ્યાનમાં રાખીને હે પરંતપ. પરંતપ છે અર્જુનનું વિશેષણ છે. પરાન શત્રુન તાપયતી ઇતિ પરંતપ. જ્યારે એ યુદ્ધ ભૂમિમાં જાય તો બીજા શત્રુઓને કેવું કે હંફાવી દે. તાપયતી નો અર્થ થાય એને એ તરત તપાવી દે, બધા ડરી જાય, એનું નામ છે પરંતપ. એટલે કીધું કે હે પરંતપ, આ ચારને ધ્યાનમાં રાખીને કર્માણી પ્રવિભક્તાની, કર્મો છે એનું શું કર્યું છે તો કે ડિવિઝન, વિભાગીકરણ. અને પ્રવિભક્તાની નો અર્થ શું થાય એટલે શંકરાચાર્યજી લખ્યું કે ઇતરેતર વિભાગેન, ઇતર વિભાગેન, જેનું જે પ્રમાણે જે ગ્રુપમાં હોય એ રીતે વ્યવસ્થાપિતાની, એને એવી રીતે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી કે ભાઈ બ્રાહ્મણ છે તો એના આવા ગુણો છે તો એને આ કામ કરવા, ક્ષત્રિય છે એના આમાં રસ છે તો આ કામ કરવા. એવી રીતે ઇતરેતર વિભાગે એના વ્યવસ્થાપિતાની, આવી રીતે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. કેમાં તો કે આપણા વેદોમાં. અને કેવી રીતે બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય કર્યા છે એટલે શંકરાચાર્ય જે લખ્યું કે કયા બેઝ ઉપર, સેના વડે, એટલે કે સ્વભાવ પ્રભવૈ ગુણે, પોતાના સ્વભાવમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા ગુણો વડે, એને કહેવાય સ્વભાવ પ્રભવૈ ગુણે. હવે સ્વભાવનો અર્થ શું થાય એટલે શંકરાચાર્યજી સમજાયું, સ્વભાવ ઈશ્વરસ્ય પ્રકૃતિ. સ્વભાવ આપણે કે આ માણસનો સ્વભાવ કેવો છે, કોઈક ચીડાતો હોય, પણ ચીડાતો હોય તો આપણે એમ કહીએ કે સપોઝ એમાં રજોગુણ બહુ છે, પણ ગમે એમ તો રજોગુણ છે એ છે તો પ્રકૃતિ ને, અને પ્રકૃતિ કોની છે તો કે ઈશ્વરની. કે કોઈ પણ સ્વભાવ હોય એટલે કે ગુણેહી, સ્વભાવનો અર્થ થાય ઈશ્વરસ્ય પ્રકૃતિ. અને ઈશ્વરની પ્રકૃતિનું નામ શું છે તો કે ત્રિગુણાત્મિકા માયા. ઈશ્વરની જે પ્રકૃતિ છે એ 3 ગુણ વાળી છે, એનું નામ માયા છે. સા પ્રભવ, એમાંથી જે ઉત્પન્ન થાય છે એ 3 ગુણોમાંથી, યેશામ ગુણાનામ તે સ્વભાવ પ્રભવા, એમાંથી જે ગુણો ઉત્પન્ન થયા છે એને કહેવાય સ્વભાવ પ્રભવા. પ્રભાવનો અર્થ થાય ઉત્પન્ન થાય. કારણ કે શંકરાચાર્ય આટલું બધું શું કામ કે, જો તમને યાદ હોય તો શ્લોકની અંદર લખ્યું છે સ્વભાવ પ્રભવૈ ગુણે. એટલે શંકરાચાર્ય આ શબ્દ સમજાય કે પોતપોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે, ગુણ પ્રમાણે જે ઉત્પન્ન થાય એને કહેવાય સ્વભાવ પ્રભવ. અને એ ગુણો ક્યાં ક્યાં છે એટલે શંકરાચાર્યજી કીધું કે એ પછી આવશે. શમ આદિની કર્માણી પ્રવિભક્તા. કોઈક સાવ તમો ગુણ પ્રધાન બાળક હોય ને આપણે એમ કહેવાય ને કે હવે તું બસ પૂજા કરવા બેસ, તો એ ન બેસે. એને કીધું કે શમ આદિની, શમ નો અર્થ થાય મનને શાંત કરવું. પછી દમય આવશે, દમનો અર્થ થાય આપણી ઇન્દ્રિયોને, એ બધી જ કર્માણી પ્રવિભક્તાની, આ બધા કર્મોનું વિભાગીકરણ કર્યું છે. કયા, કોના માટે તો કે બ્રાહ્મણાદિના, બ્રાહ્મણ વૈશ્ય શૂદ્ર એ બધા માટે થઈને આ બધા કર્મ છે એ વિભાગીકરણ છે. અથવા પ્રભાવ, પ્રભાવ સ્વભાવનો અર્થ, સ્વભાવ પ્રભાવનો અર્થ બીજો કઈ લઈ શકીએ એટલે જે મેં અત્યારે તમને જે કોઠો બતાવ્યો હતો ટેબલ, એ શંકરાચાર્યજીએ લખ્યું છે.
એટલે મેં તમને એ ટેબલ બતાવ્યું. અથવા બીજું આપણે કયું કારણ આપી શકીએ તો કે બ્રાહ્મણ સ્વભાવસ્ય સત્વગુણ પ્રભવઃ કારણ. આપણે એમ થાય કે બ્રાહ્મણ છે એ બ્રાહ્મણ સ્વભાવ વાળો છે, તો એ બ્રાહ્મણ સ્વભાવનું કારણ કયું છે તો કે બ્રાહ્મણ સ્વભાવ છે એનું કારણ કયું છે તો કે સત્વગુણ. સત્વગુણને કારણે માણસ કેવો છે તો કે બ્રાહ્મણ. એનો અર્થ કે હજી પણ અહીંયા જાતિનું નથી. એવી જ રીતે તથા ક્ષત્રિય સ્વભાવસ્ય, આનો સ્વભાવ ક્ષત્રિય જેવો છે. કયા બેઝ ઉપર? એટલે લખ્યું એને સત્વ ઉપસર્જનમ રજઃ પ્રભવ. અહીંયા એને બેનું જ મહત્વ આપ્યું કે એને એ રજોગુણમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો ક્ષત્રિય સ્વભાવ, પણ કેનો તો કે જેમાં સત્વગુણનું મિશ્રણ છે. ઉપસર્જનમ અહીંયા શબ્દ લખ્યો છે. ઉપસર્જનનો અર્થ થાય મિશ્રણ. જેમાં સત્વગુણનું મિશ્રણ છે અને રજોગુણમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો છે, એને શું કહેવાય તો કે ક્ષત્રિય સ્વભાવ. એવી રીતે વૈશ્ય સ્વભાવ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયો? એટલે શંકરાચાર્યએ કીધું વૈશ્ય સ્વભાવસ્ય. વૈશ્ય સ્વભાવ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયો તો કે રજઃ પ્રભવ. ખરેખર ઉત્પન્ન કેમાંથી થયો તો કે રજોગુણમાંથી. પણ આ રજોગુણ ક્યાં પ્રધાન છે તો કે તમ ઉપસર્જન. જ્યાં પણ ઉપસર્જન આવે ને એનો અર્થ થાય મિશ્રણ. દહીંનો છે એ બધું લોટમાં બધાનું મિશ્રણ ન નાખે, ઘઉંનો લોટ ને બાજરાનો લોટ, એનાથી કઈક થાય ઢેબરા થાય, તો આપણે એનું શું કહેવાય કે આ બે ઉપસર્જન. એવી રીતે વૈશ્ય અને ક્ષત્રિય સ્વભાવ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયા તો કે ક્ષત્રિય સ્વભાવ ઉત્પન્ન થયા રજોગુણથી જ ઉત્પન્ન થયા, પણ ક્ષત્રિય સ્વભાવમાં મિશ્રણ કોનું છે તો કે સત્વગુણ. એવી રીતે વૈશ્ય સ્વભાવ એ પણ શેમાંથી ઉત્પન્ન થયો છે તો કે રજઃ પ્રભવ. રજોગુણમાંથી જ ઉત્પન્ન થયો છે, પણ એમાં મિશ્રણ કયું છે તો કે તમોગુણ, એટલે સ્વાર્થી થયો. જ્યારે સત્વગુણનું હોય ને તો સત્વગુણ છે બીજા માટે વિચાર, જ્યારે તમોગુણ છે ને એ હંમેશા કેવો હોય હું ભલો મારું ભલું. પછીનું છે શુદ્ર સ્વભાવસ્ય. હવે શુદ્ર સ્વભાવ છે એ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયો? એટલે એને કીધું તમઃ પ્રભવ. એ કેમાંથી ઉત્પન્ન થયો તો કે તમોગુણમાંથી શુદ્ર સ્વભાવ, પણ એની અંદર મિશ્રણ કેનું છે તો કે રજોગુણ. આમાં કઈ સત્વગુણ આવ્યો જ નહીં. ક્ષત્રિય કહેવાય ને શુદ્રની અંદર શંકરાચાર્યજી સત્વગુણનું મેન્શન નથી કર્યું. એને કીધું કે રજોગુણ મિશ્રિત તમોમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો કયો છે તો કે શુદ્ર સ્વભાવ. હવે આવા ગુણને કારણે બધાના સ્વભાવ કેવા હોય એટલે એને લખ્યું શંકરાચાર્યજીએ પ્રશાંતિ ઐશ્વર્ય, પછી આમાં છે ઈહા, અને મૂઢતા સ્વભાવ દર્શનાથ. પ્રશાંતિ એ કોનો સ્વભાવ છે તો કે બ્રાહ્મણ. કોઈ પણ હોય દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણામાં હોય શાંત હોય તો એ કોનો છે તો કે બ્રાહ્મણનો. ઐશ્વર્ય એ હંમેશા કોનો ગુણ છે તો કે ક્ષત્રિય. બધા ઉપર શાસન કરવું, ગમે ત્યાં આપણે કહેવાય ને કે નેતા બની જાય, ઘણા એવા હોય ને જે નેતા બનવાનો ગુણ હોય તો ઐશ્વર્ય. અહીંયા છે ઈહા. ઈહાનો અર્થ થાય ચેષ્ટા, ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ એક્ટિવિટી, દોડી કર્મ કરવા માંડે, એ કોનો ગુણધર્મ છે તો કે વૈશ્યનો. અને છેલ્લું છે મૂઢતા. મૂઢતાનો અર્થ થાય કાંઈ પણ કામ કરવાની સૂઝ ન હોય, તો એ કોનો સ્વભાવ છે તો કે શુદ્ર. દર્શનાથ ચતુર્ણામ. ચતુર્ણામ એટલે કે ચારે ચારની અંદર આવા પ્રકારના સ્વભાવ છે એ આપણને જોવા મળે. આ પેલો એને અર્થ કર્યો સ્વભાવ પ્રભવ. સ્વભાવ પ્રભવૈ જે ગુણે. અથવા બીજો એનો અર્થ કર્યો સ્વભાવ પ્રકૃતિ ગુણે. એનો અર્થ શું થાય એટલે બીજો એ બહુ સરસ. અથવા એટલે બીજું ઓપ્શન છે સ્વભાવ પ્રભવનો જન્માંતરકૃત સંસ્કાર. આપણો પેલો જન્મ નથી, કેટલાય જન્મ જતા રહ્યા છે, એટલે કે અગાઉના જન્મ પૂર્વ જન્મમાં કરેલા સંસ્કારને કારણે પ્રાણી નામ વર્તમાન જન્મની, જે માણસો જન્મે છે એનો આ જન્મની અંદર સ્વકાર્ય અભિમુખત્વેન અભિવ્યક્ત સ્વભાવ.
આગલા જન્મમાં આપણને જેમાં ઢળાવ હોય, જે કામ કરવા પ્રત્યેમાં, એ આ જન્મમાં એમ જ થાય. એટલે એને કીધું જન્માંતરકૃત સંસ્કાર. અંતરનો અર્થ થાય પૂર્વ જન્મકૃત, આગલા જન્મમાં કરેલા જે આપણી અંદર સંસ્કાર પડેલા છે એ જ સંસ્કાર. પ્રાણીનો અર્થ થાય કોઈ પણ મનુષ્ય, ઇવન કોઈ પણ પ્રાણીઓ ઓલસો, વર્તમાન જન્મની, અત્યારે આપણને જે બર્થ મળ્યો છે એ જન્મની અંદર સ્વકાર્ય અભિમુખત્વેન, એને પોતાના કાર્યની અંદર એમાં જ એને રસ ઉત્પન્ન થાય. અભિમુખત્વનો પ્રીડોમિનેટ, વધારે એને એ કાર્ય કરવામાં જ બંધ થાય. એવા પણ મેં બાળકો જોયા છે જે ટ્વિન્સ હોય, કહેવાય ને એક ટાઈમે જન્મેલા હોય. એકને છે આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ તું ચેન્ટિંગ કરવા કે તું કરવા બેસ, તો એ બેસે. અને બીજા બાળકને આપણે એમ કહીએ કે તું કઈક પૂજા કરવા ભેગા પપ્પા ભેગો બેસ, તો એ ભાગી જ જાય. ગમે એ થાય એને ન જ બેસવું હોય. એ શું કામ આવું છે? તો કે જન્માંતરકૃત સંસ્કાર. ઘણા બાળકો છે નાનપણથી તબલા વગાડતા હોય, 2 વર્ષના છે, 1.5 વર્ષના છે, હાથ ન પહોંચતો હોય તોય તબલા વગાડતા હોય, કોઈ ગાતા હોય. આ બધું છે ક્યાંથી આવ્યું? તો કે જન્માંતરકૃત સંસ્કાર. અને એ વર્તમાન જન્મની અભિમુખત્વેન અભિવ્યક્ત, એ આ જન્મની અંદર અભિવ્યક્ત થાય છે. એનું નામ શું છે? તો કે સ્વભાવ. અમુકને છે એ ભણવું જ ગમે, અમુકને છે એ નાનપણથી કેમ બિઝનેસ કરવો એ જ ગમે, અમુકને છે ભગવાનનું નામ લેવાનું જ મન થાય. એ બધું કેના કારણે છે? તો કે આગલા જન્મના સંસ્કારને કારણે. એ કે આ જન્મની અંદર શું થયું? તો કે અભિવ્યક્ત સ્વભાવ. એ જ સ્વભાવ છે આ જન્મની અંદર શું થયું? તો કે અભિવ્યક્ત થયું. સહ પ્રભવ, એટલે આ જન્મમાં એ શું થયું? તો કે ઉત્પન્ન થયો. યેષામ ગુણાનામ, જે ગુણોને, એને કહેવાય સ્વપ્રભાવ ગુણા. સ્વભાવ પ્રભવાહ ગુણા, પોતાના સ્વભાવને કારણે ઉત્પન્ન થતા ગુણ. અને હજી પણ એક સ્પષ્ટતા કરું, ઇવન સત્વ ગુણ આપણે કહીએ ને, તો કે સત્વ એટલે કે સંપૂર્ણ સાત્વિક ન હોય, એના પણ શેડ હોય. એક લીલો રંગ છે, એક લીલો રંગ હોય ને એમાં કેટલાય શેડ હોય, ઘાટો, આછો, પોપટી, કેટલા લીલાના શેડ છે. એવી રીતે સત્વ એટલે આજ સાવ શાંત એવું ને એમાં પણ શેડ હોય. રજોગુણમાં પણ શેડ હોય, તમો ગુણમાં. એ શેડ વાળા પાછા ભેગા થાય તો નવા જ ઉત્પન્ન થાય. એટલે કે બધા માણસોનો સ્વભાવ છે જુદો જુદો શું કામ દેખાય છે? તો કે આને કારણે આગલા જન્મના સંસ્કાર લઈને આવ્યા છે, પ્લસ એ ગુણો છે એ પોતાનું એક બતાવે કે હું આવું છું. એને લીધે માણસો કેવા છે? સ્વભાવ પ્રભવે હિ ગુણે હિ. માણસોની અંદર શું કર્યું છે? તો કે કર્માણી વિભક્તાની. આટલું બધું જવું પડશે. એના બેઝ ઉપર કર્મો છે કેવા છે? તો કે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવામાં આવ્યા છે. કર્માણી વિભક્તાની, કે સ્વભાવ પ્રભવૈ ગુણૈ, પોતપોતાના સ્વભાવથી ઉત્પન્ન થયેલા ગુણો વડે કર્માણી વિભક્તાની. અને સ્વભાવ ક્યાંથી આવ્યો? તો 2 આપણે શંકરાચાર્યજી ઓપ્શન આપ્યા. એક સ્વભાવ કેવી રીતે આવ્યો? તો કે આગલા જન્મ, ઘણા જન્મોથી આપણા, એટલે આપણે કહીએ ને કે અત્યારે તમે કર્મયોગ કરો, આ બધું સાંભળો, એ બધું ઇટ વિલ સ્ટોર. એ બધું સ્ટોર થશે. આપણને જ્યારે બીજો જન્મ મળશે ત્યારે એ જ પાછા નીકળશે. અને આપણને એ જ જગ્યાએ ભગવાન જન્મ દેશે કે જ્યાં આપણે આ બધું કરી શકીએ વધારે સારી રીતે. એને કહેવાય એક સ્વભાવ. અને બીજો સ્વભાવનો અર્થ થયો, શંકરાચાર્યએ કીધું કે ભગવાનમાંથી જે ઉત્પન્ન થયેલી છે એનું નામ પ્રકૃતિ. અને પ્રકૃતિનો સ્વભાવ કેવો છે? તો કે ત્રિગુણાત્મિકા. એ ત્રિગુણાત્મિકા સ્વભાવને લીધે જે ઉત્પન્ન થાય છે એને પણ શું કહેવાય? તો કે પ્રભવૈ ગુણે. આ 2 સમજાવ્યા પછી હવે શંકરાચાર્યજી સમજાવે છે. આટલું આપણે જોયું હતું કે કોઈ પણ વસ્તુ આપણામાં હોય તો એનું કંઈક કારણ હોવું જોઈએ. હવે કયું કારણ છે એની ડિટેલ આપણે આવતીકાલે જોશું. એની ક્વેશ્ચન? આમાં હા જી. બાય બર્થ તો માનો કે આપણે આપણા વર્ણ પ્રથા મુજબ બાય બર્થ આપણે ક્ષત્રિય વૈશ્ય આપણે રાખીએ છીએ, પણ
ખરેખર તો શાસ્ત્ર મુજબ કર્મના આધારે એનું વર્ગીકરણ છે. કર્મ અને ગુણ પ્રમાણે બંને. કર્મ અને ગુણ પ્રમાણે, કર્મ ગુણ પ્રમાણે છે. પણ માન લો કે અત્યારે જે જાતિગત આપણે શુદ્ર ની અંદર વેચણી કરી છે, એમાંથી કોઈ એવા મહાપુરુષ આવ્યા કે જે કર્મ અને ગુણ પ્રમાણે સાત્વિક હતા અથવા તો બ્રાહ્મણ હતા, આપણે કહીએ. દાખલા તરીકે હું મારી ભૂલ ન સાચવી તો રોહિદાસ છે કે દાસી જીવન છે કે આપણે કહીએ. ઇવન આંબેડકર જો આંબેડકર છે. હા, આંબેડકર છે. તો એમને પણ બાળપણથી શોષાવું શા માટે પડ્યું હશે? એ તો કારણ કે આપણા બધા અજ્ઞાન છે ને. આટલું બધું શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે છતાં પણ હજી પણ આપણો સમાજ એમ જ માને છે કે જાતિ તહ જે જન્મે ને એ જ શુદ્ર હોય. એવું માણસોના મગજમાં ઠસી ગયું છે. પણ ખરેખર આપણા શાસ્ત્રી ક્યારે એમ કીધું જ નથી કે બાય બર્થ જે હોય એ બધા એવા જ હોય. નહીતર તમે વિચાર કરો, મીરાબાઈ છે એક ક્ષત્રિય છે અને એના ગુરુ છે એટલે કહેવાય ને શુદ્ર છે, ચમાર. છતાં એને ગયા છે. રૈદાસ છે. એવા કેટલા દાખલા છે. પણ માણસોએ ત્યારે સ્વીકાર નહોતો કર્યો, મીરાબાઈ નો વિરોધ કર્યો કે માણસોની અંદર એક ઘૂસી ગયું છે. એ કાઢવું બહુ અઘરું છે. ગમે એટલું આપણે શિક્ષણ કરીએ, એ કાઢવું અઘરું છે. બીજા કોઈને પ્રશ્ન? મારે પ્રશ્ન હતો, આજે આ સત્વનો નવો મિનિંગ ખબર પડી ને આજે, જડ ચેતન. હા, શંકરાચાર્ય જે લખ્યું છે ને, આપણે ભાષ્યમાં જોયું કે જડ અને ચેતન બંને છે. સત્વ તો આપણે પેલું સમજીએ છીએ ને, સત્વ રજસ તમસ. સત્વના તો ઘણા ગુણ છે. ઇવન સત્વ એટલે તો ખાલી સત્યમ જ્ઞાનમ ની અંદર સત્વમ કીધું છે. એટલે કોન્ટેક્સ્ટ હંમેશા જોવો જોઈએ. એક મિનિટ, તમે કદાચ જોયું ન હોય તો આ સત્વમ નો અર્થ પ્રાણી જાતમ અન્યત્વા અપ્રાણી જાતમ. જડ અને ચેતન બંને એને સત્વ કીધા. આ પહેલી વાર આ મીનિંગ પહેલી વાર જોયો, સાંભળ્યો. એટલે જ આપણે ભાષ્ય વગર આપણે વી કેન કહેવાય ને મિસગાઈડ. એટલે ભાષ્ય વગર આપણે ક્યારેય જોવું સમજવું જ નહીં કોઈ પણ, ખાસ કરીને આ બધા શાસ્ત્ર. એક તો એક ભાષ્યમ હોવું જોઈએ અને જેની પાસેથી સાંભળીએ છીએ એને કોઈ ગુરુ પાસેથી સાંભળેલું હોવું જોઈએ. મને એમ લાગે છે કે હવે સત્વનો અર્થ અહીંયા આમ થાય, ઈ જે બોલે ખોટું. જે બોલે એમ જ કે અમે ભાઈ પરંપરા સંપ્રદાયમાં આવી રીતે કહેવાય છે અને એ પ્રમાણે આનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આ છે. પેલા પૂર્ણ બધા કરી લેશું. હરિઓમ હરિઓમ કરી. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.